کے ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشنز کے درمیان تیسری بار ہاٹ لائن کے ذریعے رابطہ ہوا۔ یہ دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر کے بعد تیسرا رابطہ ہے۔ دونوں ملکوں میں جنگ بندی امریکہ اور دیگر دوست ممالک کی کوششوں سے ممکن ہوئی۔ ہاٹ لائن رابطے میں دونوں ڈی جی ایم اوز نے زمینی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ دونوں ممالک نے سیز فائر برقرار رکھنے اور پیر کو ہونے والے سابقہ رابطے میں طے شدہ اسٹیٹس کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے حالیہ بحران میں پاکستان کے ساتھ یکجہتی اور حمایت پر آذربائیجان کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مستقل حمایت پاکستانی عوام سے بے پناہ محبت اور پیار کا ایک اور مظہر ہے۔ دونوں ملک ہمیشہ سچے بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے صدر علیوف کو جلد پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دی۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے دورے کی دعوت قبول کر لی۔ صدر علیوف نے پاکستان کی شاندار کامیابی پر وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد دی اور امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ آذربائیجان پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ نفرت کی سیاست نے اس ملک کو کچھ نہیں دیا، ہمیں ملک کی خاطر ذاتی انا قربان کرنا ہوگی۔ کالا شاہ کاکو میں گندم انیشیٹو پروگرام کے تحت ٹریکٹرز کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ سب کو پاکستان کی فتح مبارک ہو، قوم پر فخر ہے، پوری قوم نے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ملک کی سلامتی میں حصہ ڈالا، قوم نے افواج پاکستان کی سپورٹ میں اپنا حصہ ڈالا، افواج پاکستان زندہ باد تو پاکستان بھی زندہ باد۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے بنیان مرصوص کے تحت بھارت کو شکست سے دوچار کیا، پاکستان کا امن ہماری ریڈ لائن ہے، تمام سیاسی قیادت کے لیے پاکستان ریڈ لائن ہونی چاہیے۔ نفرت کی سیاست نے اس ملک کو کچھ نہیں دیا، ہمیں ملک کی خاطر ذاتی انا کو قربان کرنا ہوگا، نفرت کی سیاست کے خاتمے سے ملک کی ترقی کر رہا ہے۔ اور مریم نواز نے مزید کہا کہ پاکستان کی معیشت میں حیران کن استحکام دیکھنے میں آیا، مہنگائی میں کمی سے بازاروں میں شے خورون سستے داموں مل رہی ہیں، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ، بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوئی، اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی۔ چین نے بھارت پر کاری ضرب لگاتے ہوئے اروناچل پردیش کا نام زنگنان رکھ دیا ہے۔ زنگنان کے 27 مقامات کے نام بھی تبدیل کر دیے۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ چین کی حکومت کے مقامات کے نام تبدیل کرنا چینی خود مختاری ہے۔ زنگنان تاریخی، جغرافیائی اور انتظامی اعتبار سے چین کا حصہ ہے۔ ان مقامات کو چینی نام دینا ہمارے اندرونی معاملات میں شامل ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام چین کے خود مختار انتظامی دائرہ کار کے تحت کیا گیا ہے۔ ایسا کرنے کا مقصد خطے میں تاریخی اور ثقافتی شناخت کو اجاگر کرنا ہے۔ بھارت زنگنان کو اروناچل پردیش کے نام سے اپنا حصہ قرار دیتا ہے، جبکہ چین اسے جنوبی تبت کا علاقہ تصور کرتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اس مسئلے پر پہلے ہی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت زرعی شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے اجلاس میں زرعی شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے بنائے گئے ورکنگ گروپ کی جانب سے تجاویز پیش کی گئیں۔ شہباز شریف نے کہا زرعی خود کفالت کے حصول کے لیے زراعت کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے، معیشت کی فوری ترقی کے لیے زرعی شعبے کی وسیع استعداد بڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو زرخیز زمین اور قابل زرعی ماہرین محنتی کسانوں سے نوازا، پائیدار اور طویل المدتی زرعی صنعتی ترقی کی پالیسی کو اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ملک میں زراعت کے ساتھ ساتھ جنگلات کو بھی فروغ ملے، جو کہ ماحولیاتی تبدیلیوں میں مقابلہ کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت کی کہ کسانوں کو آسان شرائط پر زرعی قرضوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور ملکی پیداوار بڑھانے کے لیے زرعی تحقیقات پر توجہ مرکوز کی جائے، زرعی شعبے کی ترقی کے لیے متعلقہ فریقین کی مشاورت سے مربوط حکمت عملی بنائی جائے اور اس سلسلے میں صوبوں سے مشاورت بھی یقینی بنائی جائے۔ قومی اقتصادی کونسل نے 355 ارب روپے سے زائد کے 9 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ہوا۔ ایکنک نے 355 ارب روپے سے زائد کے 9 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی۔ منصوبے ٹرانسپورٹ، توانائی، تعلیم، پانی، تجارت، سیاحت اور قدرتی آفات کے بعد بحالی کے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں دیہی رابطہ سڑکوں کی بہتری اور سیاحت سے متعلق منصوبے کی بھی منظوری دی گئی۔ FBR کے کسٹمز، ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشنز کے قیام اور ٹرانزٹ
रेलवेड मैनेजमेंट सिस्टम की तरक्की का मंसूबा भी मंजूर हो गया। एलामिया के मुताबिक सिंध में सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, तालीम से मुतालिक मंसूबे मंजूर कर लिए गए हैं। क्वेटा में मंगी डैम पानी की तरसील के निज़ाम, 100 डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की मुरम्मत, इस्लामाबाद और बुरहान में ट्रांसमिशन सिस्टम मजबूत बनाने और दासू हाइड्रो पावर मंसूबे की भी उसूली मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई समेत दूसरी जमातें जब चाहें हम बात करने को तैयार हैं। जमहूरी मुआशरे में सियासी जमातों ने मामलात चलाने होते हैं और सियासी जमातों के दरमियान इत्तफाक और इख्तलाफ की बातें होती रहती हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो कौम ने कौमी यकजहती का मुजाहरा किया और वज़ीर आज़म पहले भी सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात की बात कर चुके, अब भी मुल्की मफाद के लिए पीटीआई समेत तमाम जमातों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। भारत ने हमला किया तो हमने भरपूर दिफा किया। मगरबी महाज पर पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है और बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत भी मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कार्रवाइयों के दौरान बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को मारा गया और दहशतगर्दों के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुअस्सर अंदाज में ऑपरेशन करते रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मालाकन डिवीजन को 2 अलग डिवीजन्स बनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत तरक्याती प्रोग्राम की तैयारी के लिए मुशावरती इजलास हुआ। मालाकन डिवीजन के अगले सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तैयारी के लिए तवील मुशावरत हुई। इजलास में मालाकन डिवीजन के मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मालाकन बहुत वसी रकबे पर फैला हुआ पहाड़ी इलाका है और लोगों की सहूलत के लिए इसे 2 डिवीजन्स में तकसीम करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया यूनिट्स छोटे होने से सर्विस डिलीवरी और गवर्नेंस में बेहतरी आएगी। मालाकन डिवीजन के मुंतखब अवामी नुमाइंदे आपस में मुशावरत करके 2 अलग डिवीजन्स के क़याम के लिए जुज़ियात तय करें। मालाकन डिवीजन के मुंतखब नुमाइंदों ने वज़ीर आला के ऐलान का खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने अपनी शुजाअत और पेशा वाराना महारत से दुश्मन के तकब्बुर को खाक में मिला दिया और पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। गवर्नर सिंध ने कहा कि हमारी अफवाज ने हमें सुरखरू किया और उनकी कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं जा सकती। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो कौमें तरक्की नहीं करती जो अपने मोहसिनों और शोहदा को भुला देती है, तरक्की वही कौमें करती हैं जो अपने शोहदा को याद रखती हैं। उन्होंने बताया कि गवर्नर हाउस में शोहदा की याद में यादगारी दीवार का संगे बुनियाद रखा है ताकि नई नस्ल को कुर्बानियों के कदर का एहसास हो। उन्होंने मजीद कहा कि 10 मई का मार्का हमेशा याद रखा जाएगा जिसमें पाक फौज, बहरिया और फजाइया के जवानों ने बेमिसाल दलेरी का मुजाहरा किया। कामरान टिसोरी ने कहा कि सिपा सालार की क़यादत में पाकिस्तान ने दुश्मनों के अज़ाइम को खात्मे मिला दिया और खित्ते में बराबरी की बुनियाद पर तवाज़ुन कायम रखा। गवर्नर ने कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और हम जंग नहीं चाहते बल्कि सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन और भाईचारे के फरोग के ख़्वाहां हैं। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि भाईचारे और अमन की तरगीब को कमजोरी ना समझा जाए। सिंध हाई एजुकेशन कमीशन की जानिब से अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए CVU पर रैली का इनेकाद किया गया। रैली में सरकारी और निजी जामियात के तलबा और तालिबात ने भरपूर शिरकत की। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा NTA न्यूज़ जुनेद फिरोज से। जी जुनेद। बिल्कुल, हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से पाक फौज इदारे यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली का इनेकाद निशान हैदर CVO से क्लॉक टावर तक किया गया जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा तालबात ने भरपूर शिरकत की जिन्होंने पाक फौज इदारे यकजहती के लिए ज़बरदस्त अंदाज में उनको खराज तहसीन भी पेश किया। शुरका का कहना था कि पाक फौज ने जिस तरह दुश्मन का मुकाबला किया है उसकी मिसाल जो है वो दुनिया दे रही है, उनकी तारीफ है दुनिया जो है वो करने पर मजबूर हो गई है। पाकिस्तान ने बहुत कहा है कि वी वांट पीस, हमें अमन चाहिए, लेकिन अगर वो अमन को बरकरार नहीं रखेगी तो हम उनको इसी जवाब देंगे जिस तरीके से वो चाहते हैं। हम आर्मी वालों को सराहने के लिए यहाँ पे ये रैली लेके आए ताकि उनको ये पता चले कि हम उनके कितना प्राउड करते हैं और ये यूनिटी उनको इसी तरह से अगर हम लोग यूनाइट रहेंगे तो ही हमारा पाकिस्तान सेफ रहेगा। जब हम सब एक साथ रहेंगे तभी ये पाकिस्तान ऊंचाई पे जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें यहाँ पे इनके साथ शामिल होकर बहुत खुशी हो रही है। पाकिस्तान की यकजहती, बच्चे इतनी गर्मी में सब लोग पाकिस्तान को
पाक आर्मी को सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। इतनी गर्मी में वो अपना पाकिस्तान से प्यार का जज्बा जाहिर कर रहे हैं। हम सब यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान को सपोर्ट के लिए यहाँ पर आए। जैसा कि आपको पता है हमने इंडिया को इबरतनाक शिकस्त दी है। हम यहाँ पे पाक फौज की सॉलिडारिटी शो करने के लिए आए हैं, रैली निकालने। बहुत जोश है लोगों का। आज हमारी इस रैली ने ये प्रूव कर दिया है सबको, पूरी दुनिया को, कि हम किसी भी ऐसे मौके पर कितनी ज़्यादा यूनाइटेड दिखा सकते हैं। शुरा का मजीद कहना था कि आइंदा अगर इंडिया दरअंदाजी करता है जंग की तो पाक फौज जो है वो भरपूर उसका जवाब देगी। जिस तरह पाक फौज ने दुश्मन के जो है वो तोड़ जवाब दिया, उसकी मिसाल जो है वो नहीं मिलती। इसके साथ साथ तलबा का कहना था कि पाक फौज से जो है इज़हार यकजहती करते हैं और हर फौज पे पाक फौज के साथ है। पाक फौज है तो हम हैं। पाक फौज ने जो है मुल्क की हिफाजत की है, सरहदों की हिफाजत करती है। उनके शाना बशाना हमें खड़े होने की इस वक्त ज़रूरत है। जी। पाकिस्तानी भारतीय वजीर दिफा के एडमी असासों से मुतल्लिक बयान की शदीद मजम्मत कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान भारतीय अदम इस्तेहकाम और नाकाम दिफाई हिकमत अमली की अक्कासी करता है। पाकिस्तान की रिवायती दिफाई सलाहियत भारत की जारियत रोकने के लिए काफी है। भारतीय वजीर दिफा की बातों से आलमी एजेंसी IAEA की जिम्मेदारियों से लाइल्मी जाहिर होती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान भारत में एटमी मवाद की चोरी और गैर कानूनी असलाह स्मगलिंग पर आलमी बरादरी को तशवीश होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की 10 रुकनी वफ्द के हमरा मुलाकात हुई है। मुलाकात में वज़ीर आला के हमरा सूबाई वज़रा भी मौजूद थे। अहम खबर आपको दे रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की 10 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की है। इसी मुलाकात का अहवाल जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल अरहम से। जी अब्दुल अरहम। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजी बिन हुसैन की 10 रुकनी वफ्द के हमरा मुलाकात हुई है। मुलाकात में जो है वफ्द में ऑपरेशन ऑफिसर हिना सलीम लूटिया, प्रैक्टिस मैनेजर जोसेफ मुगाबी, डिजास्टर मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट लेस्ली जिन्यू और दीगर शामिल थे। मुलाकात में वज़ीर आला के हमरा सूबाई वज़रा डॉक्टर अजरा पिचू, सईद गनी, चेयरमैन PND नजम शाह, स्पेशल असिस्टेंट सरफराज राजड़, सेक्रेटरी रहीम शेख, सेक्रेटरी सेहत रेहान बलोच, सेक्रेटरी प्रोटेक्शन मुजम्मिल हालटो, सेक्रेटरी बल्दियात वसीम शमशाद, CEO वाटर बोर्ड अहमद अली सिद्दीकी और दीगर भी शामिल थे। K4 की तोसी का फिजिकल काम शुरू करने के लिए NOCs हासिल की जा रही हैं। वज़ीर आला सिंध का कहना है K4 की तोसी के लिए KB फीडर की लाइनिंग का काम तेजी से जारी किया जा रहा है। K4 तोसी मंसूबा जो है 71.8 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। K4 तोसी से 260 MGD इजाफी पानी शहर कराची को फराहम किया जाएगा। जमपीर ग्रिड स्टेशन से 132 kV ट्रांसमिशन लाइन के 4 पंपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए स्कीमें तैयार की जा रही हैं। इजलास में सोशल प्रोटेक्शन से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत सिंध ने सूबे भर में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मुतादिद इक़दाम शुरू किए हैं। ये मुराद अली शाह का कहना है ये इक़दाम सिंध सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के तहत मरबूत किए गए हैं। जी ठीक है अब्दुल अरहम, आपका बहुत शुक्रिया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने हाउस ऑफ कॉमन्स के ऑल पार्टीज पार्लिमानी ग्रुप के अरकान से मुलाकात की। डॉक्टर फैसल ने अरकान को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। भारत की फौजी कार्रवाइयां बेबुनियाद और बेजवाज होने के तहत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी और बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मुनाफी हैं। उन्होंने कहा कि भारत का एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदे से दस्तबरदारी का फैसला भी बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने अरकान को बताया कि पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने वाज़ेह किया है कि पानी की बंदिश को जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि भारत के जारियाना और शिद्दत पसंदाना अज़ाइम के खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा। और डॉक्टर फैसल ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ होने वाली जंगबंदी और कशीदगी में कमी के इंतजाम पर कारबंद है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि तनाज़े की बुनियादी वजह जम्मू और कश्मीर का मसला है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाए।
جب دشمن نے غرور میں آ کر وار کیا تو پاک فضائیہ نے جواب میں تاریخ رقم کر دی. مسلم انسٹی ٹیوٹ نے اس جرت اور قومی وحدت کو سلام پیش کرتے ہوئے پاک فضائیہ کے جذبے کو خوبصورت انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے. اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. بھارت کی جنگی غرور کو خاک میں ملانے والے آپریشن بنیان المرصوص کے ہیروز کو زبردست خراج تحسین پیش. مسلم انسٹیٹیوٹ کی جانب سے پاک فضائیہ کی جرت، دوست ممالک کی حمایت اور عوام کے جذبے کو ایک بھرپور قومی پیغام میں سمو دیا گیا. دربار سلطان باہو میں J-10C طیارے کا ہیومن ماڈل بنا کر رافیل کو نشانہ بنانے والی پاکستانی فضائی قوت کو سلام پیش کیا گیا. ہزاروں افراد نے یک زبان ہو کر نہ صرف افواج پاکستان کو سلام عقیدت پیش کیا بلکہ چین، ترکیہ، سعودی عرب اور دیگر دوست ممالک کا بھی شکریہ ادا کیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نعروں سے گونجتی فضا نے ثابت کر دیا کہ یہ قوم اپنے محافظوں کے ساتھ سیسا پلائی دیوار ہے. چیئرمین مسلم انسٹیٹیوٹ صاحبزادہ سلطان احمد علی نے کہا کہ خراج تحسین دراصل دشمن کو پیغام ہے کہ پاکستانی قوم دفاع وطن کے لیے متحد ہے اور دشمن کی ہر سازش کو خاک میں ملانا جانتی ہے. جب 48 کی وار ہوئی، ہندوستان ہار رہا تھا، اس وقت جواہر لال نہرو ہندوستان کو بچانے کے لیے امریکہ میں جا کے اقوام متحدہ کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں وہاں پہ جا کے. آج پھر 2025 میں تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا جب پاکستانی شاہینوں نے بھارتی فضائیہ پہ قیامت مسلط کر دی اور مودی یہ جان چکا کہ ہندوستان کا چپا بھی نہیں بچے گا اگر پاکستانی شاہینوں نے چاہا. بی جے پی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت نے جنگ مسلط کی، مساجد پر حملے کیے، معصوم بچوں کو شہید کیا، مگر پاک فوج نے دشمن کے خواب چکنا چور کر دیے. انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا اور بھارت نے اس جنگ میں صرف رافیل نہیں کھوئے بلکہ کنونشنل وار کی برتری کا دعویٰ بھی کھو دیا. یہ تقریب ایک اعلان تھی کہ پاکستان نہ صرف اپنے غازیوں اور شہداء کو یاد رکھتا ہے بلکہ دشمن کو بھی یہ باور کراتا ہے کہ جب بات ہو وطن کے دفاع کی تو یہ قوم ایک جان، ایک آواز بن جاتی ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور دیگر خبروں میں آپ کو آگاہ کریں. راولپنڈی میں منسوخ کیے گئے پیپرز کا نیا شیڈیول جاری کر دیا گیا. نئے شیڈیول کے مطابق ایف اے کا 7 مئی کو ملتوی ہونے والا پرچہ اب 16 جون کو ہوگا. 7 مئی کو اسلامک اسٹڈیز اور اکاؤنٹنٹ پیپرز ملتوی ہوئے تھے. نئے شیڈیول کے تحت 9 مئی کو ملتوی ہونے والے ترجمۃ القرآن کا پرچہ 31 مئی کو لیا جائے گا. میٹرک کے 7 مئی کو منسوخ ہوئے پریکٹیکل 27 مئی کو ہوں گے. 9 مئی کو ملتوی ہونے والا میٹرک کا پریکٹیکل اب 29 مئی کو ہوگا. اس نئے شیڈیول کے مطابق ایجوکیشنل بورڈ نے باقاعدہ سرکولر جاری کر دیا جس کے مطابق امتحانی سینٹرز میں وہی ہوں گے لیکن رول نمبر سلپس نئی جاری کی جائیں گی. پاک بھارت کشیدگی کی وجہ سے راولپنڈی ایجوکیشن بورڈ نے انٹرمیڈیٹ کے 2 پیپرز اور میٹرک کے پریکٹیکلز ملتوی کیے تھے. قطر اور امریکہ کے درمیان بوئنگ طیاروں کی خریداری سے متعلق مختلف معاہدوں پر دستخط ہو گئے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے قطر پہنچ گئے. امیر قطر تمیم بن حمد ثانی نے ان کا پرتپاک استقبال کیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امیر قطر سے ملاقات ہوئی. امریکی صدر نے مشرق وسطی میں پائیدار امن اور اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کے ساتھ تجارتی تعاون میں مزید اضافے پر اتفاق کیا. اقتصادی معاہدوں پر بھی دستخط کیے. معاہدوں میں امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ سے طیاروں کی خریداری کا معاملہ بھی شامل ہے. امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیکسٹ نے دفاعی شعبے میں دونوں ممالک کے درمیان معاہدے پر بھی دستخط کیے. صدر ٹرمپ نے معاہدے کو خطے میں امریکہ اور قطر کے بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک تعاون کی ایک بڑی مثال قرار دیا. امیر قطر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ ہم نے دنیا، یوکرین کی جنگ اور ایران سے متعلق جو ایک دلچسپ صورتحال ہے اس پر بات کی. مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ بہتر طریقے سے حل ہو جائے گا. ایران نے اندیا دیا ہے کہ اگر سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عائد اقتصادی پابندیاں مکمل طور پر ختم کر دی جائیں تو تہران چوری معاہدے پر دوبارہ دستخط کرنے کو تیار ہے. ایرانی سپریم لیڈر کے سینئر مشیر علی شمخانی کے مطابق ایران افزودہ یورینیم کا موجودہ ذخیرہ ترک کر دے گا.
बशर्ते कि अमेरिका ईरानी शराइत को तस्लीम करे। उन्होंने कहा कि ईरान यूरेनियम की अफसूदगी को सिर्फ सिविल सतह तक महदूद रखने पर भी रजामंद है, ताहम इसके लिए अमेरिका को मुकम्मल तौर पर पाबंदियां खत्म करना होंगी। अगर समझौता हो जाता है तो ईरान बैनुल अक़वामी मुआयनाकारों को अपनी शौरी तंसीबात तक रसाई देने का भी इरादा रखता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खलीजी ममालिक के दौरे के दौरान इसराइल ने गजा पर हमलों में शिद्दत तेज कर दी है। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में कम अज़ कम 84 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शिमाली गजा के इलाके जबालिया में सबसे ज्यादा जानी नुकसान हुआ। घरों पर शदीद बमबारी के नतीजे में 50 से ज़ायद अफराद शहीद हुए, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। जनूबी शहर खान यूनिस में भी इसराइली गोलाबारी के नतीजे में 10 अफराद शहीद हुए। इसराइली फौज ने गजा के शहर के कई इलाकों में इनखला के लिए नए अहकाम जारी किए हैं, जिससे मकामी आबादी में मजीद खौफ व हिरास फैल गया। दूसरी जानिब कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के लिए बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी हैं, ताहम ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। जनूबी अफ्रीका के रूसी वेन टर्टोसन ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के लिए बकिया मैचेस के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को अपनी दस्तयाबी जाहिर कर दी। वेन टर्टोसन इससे कबल ड्राफ्ट में पिक होने के बाद जाती वजूहात की वजह से PSL से दस्तबरदार हुए थे। अब वेन टर्टोसन ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को अपनी दस्तयाबी से आगाह कर दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी टर्टोसन की बकिया मैचेस में शमूलियत का ऐलान कर दिया। तर्जुमान इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुताबिक मैनेजमेंट वेन टर्टोसन को अपनी PSL में खुश आमदीद कहती है और वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी के PSL में आने से 4 चांद लग जाएंगे। कुछ खेल की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स के सिक्योरिटी खदशात के बाद इंग्लैंड का भी भारत ना जाने का फैसला। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को इंडियन प्रीमियर लीग के नॉकआउट मरहले में शिरकत की इजाजत ना देने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंग्लिश टीम की वेस्ट इंडीज के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज 29 मई से शुरू होगी, जिसमें 3 वनडे और 3 T20 मैचेस शामिल हैं। दूसरी जानिब IPL का नॉकआउट मरहला 17 मई से शुरू होगा, जबकि फाइनल 3 जून को खेला जाएगा। वनडे स्क्वाड में शामिल 5 खिलाड़ी IPL फ्रेंचाइज से वाबस्ता हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज से 20 मई तक हीट वेव का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, बलाई पंजाब, KP, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत